بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ وزیر خانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اکتوبر میں بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی، بجلی کی قیمت میں 90 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان 80 روپے کا یونٹ 35 روپے میں بیچ رہا ہے، جبکہ جرمنی اور فرانس میں بجلی کا یونٹ 250 روپے کا ہے۔ انہوں نے جیو ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ مریم نواز جو کہہ رہی ہیں وزیر اعظم وہ پہلے کر چکے ہیں۔ پاکستان 80 روپے کا یونٹ 35 روپے میں بیچ رہا ہے، جبکہ جرمنی اور فرانس میں بجلی کا یونٹ 250 روپے کا ہے۔ اکتوبر میں بجلی کے بلز میں کمی آئے گی، بجلی کی قیمت میں 90 پیسے فی یونٹ مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر خانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ آج نہیں کل ہو جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنی کمی نہیں آ رہی، پیٹرول یا ڈیزل میں 8 پیسے کم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ ڈالر نیچے آئے گا، لیکن ڈالر نیچے آنا چاہیے۔ سیلاب کے بعد مارکیٹ کا اعتماد کم ہوا تو روپے کی قدر گری۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر نیچے آئے گا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس اتنے ڈالر نہیں کہ وہ مارکیٹ میں مداخلت کرے۔ IMF معاہدے کے مطابق بھی مداخلت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگا ڈالر بیچنے پر 8 بینکوں کو شوکاز نوٹس دیا ہوا ہے۔ بینکوں کے جواب کے بعد جو مجرم ہوا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ قطر، سعودی عرب اور UAE 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ وزیر خانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت سے نہ گاڑی لی ہے نہ پیٹرول لیتا ہوں، 70 افراد کی کابینہ کا دفاع نہیں کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی آمد پر سیلاب متاثرین نے احتجاج کیا۔ سیلاب متاثرین نے کہا کہ ان کا اقتدار چلا گیا تو چارسدہ یاد آیا۔ مظاہرین نے کہا کہ PTI نے سیلاب متاثرین کی بے بسی کا مذاق اڑایا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں سیلاب متاثرین کو کس نے کیمپوں سے نکالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گرا دی۔ PTI کے MN مخدوم مبین عالم پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے قاسم گیلانی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف کی MN مخدوم مبین عالم نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا ہے، جبکہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ قاسم گیلانی نے ٹویٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیاقت پور سے تحریک انصاف کے MN مخدوم مبین عالم نے سابق گورنر مخدوم احمد محمود کے ہمراہ پیپل پارٹی کی قیادت سے ملاقات کی۔ اس موقع پر MN مخدوم مبین عالم نے چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی قیادت اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، جس پر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ان کی شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسی طرح چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے بھی مخدوم مبین عالم کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبر کو ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورہ لندن کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑوں نے لندن میں اہم بیٹھک کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لندن بیٹھک میں پنجاب میں ممکنہ طریق عدم اعتماد پر باضابطہ مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں طریق عدم اعتماد پیش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ لندن بیٹھک میں نومبر کے اہم فیصلے پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ یاد رہے وزیر اعظم شہباز شریف آج رات لندن پہنچیں گے، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف آج ملکہ الزبتھ کی تدفین کے رسومات میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف قائد نون لیگ نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ PTV نیوز کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 97ویں اجلاس میں شرکت کے لیے براستہ لندن امریکہ روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب سما نیوز کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بار لاہور میں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری آئندہ ہفتے لاہور پہنچیں گے اور لاہور میں پنجاب کی اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ آصف زرداری پیپلز پارٹی کے تنظیمی عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ آصف زرداری کے لاہور میں طویل قیام کو PTI کی پنجاب حکومت کے لیے تبدیلی کا اشارہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید برآں گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا کہ موجودہ پنجاب حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی اور پرویز لائی کے ڈاکو راج کا خاتمہ نشستہ دیوار ہے۔ حکومت کے اقدامات عوام دوست ہونے چاہیے، لیکن ان کی توجہ انتقام پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری کال کا وقت دور نہیں ہے، ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب آنے دو۔ مجھے خوف ہے اگر پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو پھر کھیل سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ملک کو نقصان ہوگا۔ قبائلی علاقوں میں امن امان کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے، جبکہ مالاکنڈ میں حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کردار ادا نہیں کر رہی۔ سیلاب متاثرین کے لیے اتوار کو ایک مرتبہ پھر ٹیلی تھون کروں گا۔
मज़ीद पैसे इकट्ठे करूँगा। चारसदा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चारसदा वालों, आपने मेरे साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। जब कॉल दूँगा आपने मेरे साथ निकलना है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मतलब को समझना होगा। हमें अपने नबी की सीरत के मुताबिक चलना होगा। हमने किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं करनी। हम किसी के खौफ में आकर इनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी। हमने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद बनाना है। नबी की सुन्नत पर चलने वाले खौफ का बुत तोड़ देते हैं। जो खौफ के बुत पर काबू ना पाए वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों में खौफ और लालच का बुत तोड़ा था। मैं सियासत चमकाने के लिए मदीने की रियासत की बात नहीं करता। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा दिलवा लो। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत कौम पर मुसलत की गई। अंदरूनी और बाहर से अमरीकी साजिश हुई। अमरीका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जब हुक्म करें जूते पालिश करें। वज़ीर आज़म दुनिया में हाथ फैला रहा है, शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ कहता है मांगने के लिए नहीं आया, मजबूर हूँ। PTI चेयरमैन का कहना था कि नवाज शरीफ ओबामा के सामने खौफजदा होकर बैठता था, कहीं गलती ना हो जाए। इसी तरह के लोगों ने हमें दुनिया में शर्मिंदा कराया। हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है। पूरी दुनिया में सब पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे। ये कहते हैं हमारी हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। हमने 2018 में इक़्तिदार संभाला तो बैरूनी खसारा $20 अरब था। हमने 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ी तो बैरूनी खसारा $16 अरब और आमदनी $31 अरब थी। कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही थी। हमारे दौर में 4 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमारे दौर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई। जब ये हुकूमत छोड़ कर गए तो खसारा और आमदनी भी कम थी। जब मुल्क 17 साल बाद तरक्की कर रहा था तब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। इन्होंने साजिश के जरिए हमारी हुकूमत गिराई। इमरान खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने काम पे टांगने वाले मार्च और फजल रहमान ने महंगाई मार्च किए। जब चोरों ने हुकूमत गिराई तो मेरे या किसी वजीर के खिलाफ कोई करप्शन केस नहीं था। इन्होंने इक़्तिदार में आकर चोरी किया हुआ $1100 अरब माफ करवा लिया। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को 16 अरब के केस में सजा होना थी। केस के 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा इन्हें मरवाया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि अदम इत्मीनान के दौरान डॉलर 138 और आज डॉलर 236 रुपए तक चला गया है। पाकिस्तान का रुपया 30% गिर गया है। चोरों के बैरून मुल्क दौलत में 30% इजाफा हुआ है। कभी इस जमात को वोट ना देना। जिन लीडरों की जायदाद बिजनेस बैरून मुल्क हों, अगर अल्लाह ने अगली बारी दी तो जिसकी दौलत बैरून मुल्क हो इसे वजीर नहीं बनाऊंगा। जिसका बैरून मुल्क पैसा होगा वो पाकिस्तान का वफादार नहीं हो सकता। जिसका जीना मरना पाकिस्तान हो वो अपने मुल्क के लिए लड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारी हुकूमत में आलमी मंडी में तेल $103 का था। आज आलमी मंडी में तेल की कीमत $93 है। हमारे दौर में पेट्रोल $150 और आज $236 फी लीटर हो गया है। हमारे दौर में डीजल फजल रहमान 145 और आज $250 फी लीटर हो गई। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम जबकि पाकिस्तान में ज़्यादा है। हमारे दौर में बिजली फी यूनिट 16 और आज कीमत 3 गुना बढ़ गई है। इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इनका कहना था कि आज किसानों के बिजली के बिल ज़्यादा हो गए हैं। किसानों के मुजाहरे की पूरी हिमायत करता हूँ। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है हुकूमत मीशत को नहीं संभाल सकती। मुल्क की इंडस्ट्रीज बेरोजगारी बढ़ रही है। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है मुल्क में इंतशार होने वाला है। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके पीछे खड़े होने वालों को पैगाम देता हूँ, सुन जो जिम्मेदार हैं कौम और इन्हें अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। 50 रुपये मिलने वाला आटा 100 रुपये तक चला गया है। आज कौम पूछ रही है किसने साजिश की और कौन मुल्क को नीचे लेकर आया। इम्पोर्टेड हुकूमत हर हरबा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत और हमायत करने वाले को पैगाम है जो मर्जी कर लें, ये मैच अब आप जीत नहीं सकते। जितनी देर इलेक्शन नहीं कराएंगे मीशत इतना ही नीचे जाएगी। इमरान खान का कहना था कि सिंध में आसिफ जरदारी बैठा है, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं। आसिफ जरदारी को बिठाने का मकसद बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठाना है। कल फिर सैलाब मुतासिरीन के लिए इंटरनेशनल टेलीथॉन करूंगा। 10 अरब इकट्ठा कर चुका, मजीद इकट्ठा करूंगा। ये चोर इक़्तिदार में बैठे हैं, दुनिया में कोई भी इमदाद देने को तैयार नहीं है। ये अपना पैसा बाहर ले गए हैं और दुनिया को कह रहे हैं पैसा दो। हुकूमत की सारी कोशिश हमें और मीडिया को दबाया जाए। मलाकंड में अमन अमान की सूरत हाल का मसला शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अमन अमान के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मलाकंड में आर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। PTI चेयरमैन का कहना था कि मेरी कॉल का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। चोरों की वजह से मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है। दलदल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। सारी अवाम एक आवाज़ में कह रही है हम इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं। कौम कह रही है इन चोरों को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। वोट के जरिए पुरअमन इनकलाब आने दो। मुझे खौफ है अगर पुरअमन इनकलाब का दरवाज़ा रोका तो फिर खेल सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर मुल्क को नुकसान होगा। एक ही रास्ता, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद। पीर पिंजर सरकार की नज़र में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।